बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। T20 तो बाद वनडे सीरीज़ विच भी पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका नूं हर शोबे च नाकाम करता। तीजा वनडे भी अपने नाम किया तो खास तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें ते एक जिम्मेदारी सौंपी गई सी PCB तरफों कि अच्छी क्यादत कर सकते हैं। जिवें थानू याद है कि PSL विच भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस विखाई सी ते अपने लाहौर कलंदर्स नूं ट्रॉफी विखाई। तो हुण यह जिहड़ा एक उन्होंने एक यकीन किया गया सी वो उन्होंने पूरा उतरे ने। तो अबरार अहमद नूं असीं वेलडन ते शाबाश कहते हैं जिस अंदाज नाल उन्होंने बॉलिंग की है। 4 विकटां सानूं लैके दित्तियां, यह बड़ियां अहम विकटां सीगियां। अबरार अहमद नूं असीं कहा सी कि दूजे मैच तुसीं नहीं जदों खिडाया है बड़ी वड्डी गलती की सी। तो अबरार ने अपनी बॉलिंग ने दस दिता कि मैं तीजे मैच आ वेखो इस तरह बॉलिंग की तो इस तरह जितया जाता है। तो क्रेडिट जाता है पूरी टीम नूं। साइम अयूब वास्ते सानूं बड़ी खुशी है कि साइम अयूब ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेडी है। यह वो खिलाड़ी से जो टेस्ट सीरीज़ असीं कहा सी कि इन्होंने मौका देना चाहिए ताकि इन्हों का जिहड़ा बल्ला खामोश है वह वापस आ सके। लेकिन उन्होंने जी साड़ी मैनेजमेंट है उन्होंने की कही शाबाश उन्होंने नहीं मौका दिता। लेकिन हुण साइम का भी बल्ला चल गया है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। बाबर आजम ने भी 27 रन किए हैं। बाबर आजम दे उत्ते एक प्रैशर सीगा। असीं पहले भी यह गल की सी कि बाबर जिहड़े शायकीन ने बाबर नूं वेखने आंदे ने। जे बाकी जिहड़े असीं पहली वारी तारीख से वेखे ना साहिबजादा फरहान जो T20 तुहानूं याद होएगा जो साहिबजादा फरहान आउट होए तो सब ने की नाम है कहा सी जो बाबर 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 के नारे लाए सी कि हुण बाबर आ रहा है। यह फस्ट टाइम तारीख चो है कि जो आम शायकीन यह दुआवां करते हैं कि जी यह खिलाड़ी आउट होए तो साडा बाबर आए। बाबर ने 5 चौके मारे, बड़ी अच्छी बॉल और मिडल करते पे सी। पता लगता पाया सी कि वह हुण कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन मसला यही है कि बाबर जिहड़ा है ना बाबर बहुत लकी है साढ़े हमेशा बाबर ने परफॉर्म भी किया है। लेकिन 2 साल तो जिहड़ा एक बल्ला खामोश है किसी का वड्डे रनस ना आवन तो वह टीम में होवे तो बड़ी वड्डी गल होंदी है। बहरहाल गुड लक कहते असीं बाबर नूं भी। तो साढ़े नाल यासिर साहब मौजूद ने, बड़े दबंग तजजिए करते हैं। तो यासिर साहब यह दसो कि कितनी पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान में एक ODI सीरीज़ भी अपने नाम की है। तो हुण मुस्तकबिल में असीं वेख सकांगे कि पाकिस्तान होर कामयाबियां लभणगी। हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत जरूरी सी ये जित। जैसी भी टीम साउथ अफ्रीका की आई लेकिन अच्छे प्लेयर सी, मतलब टैलेंटेड प्लेयर सी और दूसरे ODI दे विच उन्होंने अपना आप दसिया भी। और जिस तरह पाकिस्तान टॉस जितदा रहा और पाकिस्तान ने दूसरे ODI च असीं कहा सी कि पहला जिहड़ा ना बॉलिंग करनी चाहिए सी, उही गलती जिहड़ी ना साउथ अफ्रीका ने की। शायद उन्होंने कप्तान के जेहन दे विच इह सी कि असीं जिहड़ा ना बैटिंग करके वड्डा स्कोर ला दईए, फाइनल है तो पाकिस्तान की टीम नूं जिहड़ा ना अंडर प्रैशर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने जिहड़ा चेंज किया अबरार नूं, जिस तरह असीं पहले भी गल की सी कि स्पिनर लाजमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाओ। जिस तरह अबरार आया, सलमान अली आगा ने उत्तों शुरू किया। हालांकि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिल गई सी उन्होंने। क्विंटन डी कॉक ने खतरे की घंटी बजाई सी और प्रिटोरियस जिहड़ा यंग उन्हों का टैलेंटेड बैटर है, मतलब ओपनिंग दे विच आंदे ही अंडर 19 तो अच्छा परफॉर्म किया उन्हें 3 मैचों के। और जिस तरह ये दोनों आउट हुए ने उस तो बाद अबरार ने जिस तरह 4 खिलाड़ी आउट किए, फिर उस तो बाद नवाज ने आउट किए। 143 तुहानूं पता है केक वॉक सी पाकिस्तान वास्ते। लेकिन साइम ने साबित किया कि ODI का बड़ा अच्छा जो ना परफॉर्मर है। तो नाल ही जो ना बाबर आजम ने 27 किए। अनलकी रहे बाबर के रन आउट हो गए। हो सकता है कि एक अच्छी 50 कर दे, कॉन्फिडेंस गेन कर दे। लेकिन कामयाबी उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने हासिल किया। 15,000 रन इंटरनेशनल च पाकिस्तान वालों बनाए ने और 5वें नंबर पे आ गए ने जी। एक बड़ा चार्ट है जिस इंजमामुल हक है, मोहम्मद यूसुफ है, जावेद मियादाद है, यूनुस खान है। उस तो बाद जिहड़ा ना साडे बाबर आजम 5वें नंबर पे आ गए ने। तो बड़ी अच्छी कामयाबी पाकिस्तान वास्ते। शाइन वास्ते कहा जा रहा है कि जो डोमैसटिक होंगे ना जो वड्डे PSL के टूरनामेंट्स ने ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट से बड़ा फर्क है। हजे उन्होंने होर टाइम लगेगा जोड़ा है ना समझण वास्ते कैप्टनसी को। क्योंकि तुहानूं याद है कि दूजे वनडे खाम खा अबरार नूं बाहर बिठाया तो असीं दूजा वनडे हारे तो नौबत आ गई कि हुण असीं सीरीज़ जो है ना फैसला कुन मरल च लै गए। तो अजे तुहानूं पता है कि तुहानूं लगता है कि टाइम लगेगा जो शाहीन नूं मजीद सीखण दा। शाहीन शाह अफरीदी नूं देखो जी कितनी काफी क्रिकेट खेली है। 10 साल तो उसी नूं देख रहे हैं और PSL दे विच उन्हें अपने आप को साबित किया है। और मेरा मानना हमेशा है कि बॉलर जो है ना एक अच्छा कप्तान हो सकता है, फील्ड सैट कर सकता है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 T20 ਹਾਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ 12 ਦਫਾ ਕਪਤਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਹੁਣ 2027 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੁਰਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2027
ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, 4 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਨਿਸ ਲੀਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ 3 ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਵੀ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨੇ T20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੀਗਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਹੀ ਖਿਲਾਣਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਪਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਚ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਉਲ ਹਕ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ, ਵਕਾਰ, ਵਸੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚਸ ਜਿਤਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਬਿਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਪਿਨ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 144 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਇਮ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 250 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਪਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਆਣ। ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਆਫਰੀਦੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 15,000 ਰਨਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਸ਼ਾਟਸ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਉਹ ਫਖਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਸਾਇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਕੋਹਲੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ 2 ਡੱਕ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਟੌਪ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਓਡੀਆਈ ਰਨਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2018, 19, 20, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 50 ਕਰਦਾ ਸੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ। 19 ਸੈਂਚਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨ ਗੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 60 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਲਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ T20 ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੈਚਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਮੈਚਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋ ਟੂ ਮੈਨ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਏ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ PSL ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਕੱਚਾ ਤੋੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 2 3 4 5 ਫੇਲੀਅਰ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰ 10 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ 5 ਕਿਸੇ 6 ਕਿਸੇ 10। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਖਿਲਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਵੇ। ਬੁਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਂਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਲੋ ਸਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰਸ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਸ਼ਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਬਰੇਸ਼ ਸ਼ਮਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ODI ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਟਫ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ 16 ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ 16 ਟੀਮ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ KPK ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਗਾਂ ਖੇਲ ਕੇ ਉਹ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KPK ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਂਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2-4 ਹਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ 2-2-4-4 ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੂਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰ 16 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੀਗਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਹੀਅਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ UEFA ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਤਾ UEFA ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਾਹ ਕਬਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲ ਉਬੈਦ। ਉਹ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ तमाम ममालिक की जिम्मेदारी कि वो मिलकर एक किवें दी पॉलिसी बनान, UEFA नाल गल करन कि इसराइल दा जिहड़ा ना बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि यह जिहड़ी जिन्नी भी हदां है ना वो इसराइल क्रॉस कर चुका है। तो साडी दुआ है कि जिन्ने भी खेडने वो महफूज रहन। यह सारे मौजूआत से जिहड़ा असीं डिस्कस कीते ने, ते सानू दिओ इहदे नाल इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।